Yes, good afternoon. Okay, Chinu. ഞാൻ വിചാരിച്ച ആരുമില്ലെന്ന്. Yes. Okay, Anusha. Good afternoon, sir. Okay, Shafina. Start ചെയ്താലോ? It is start. Okay. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം. വാട്ട് ഈസ് യുവർ കൺസെപ്റ്റ് ഓൺ ലൈഫ്? ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് പറയണം. ഇല്ലേ? Are you ready? എന്ത് പറയണ ചിഹ്നം? എന്താണ്? Yes or no? I don't know. Yes. ഞാനാണ്. അനുഷ അശോക്. Sir. Your concept on life ready ആണോ? അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, പറ്റുന്ന പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? പിന്നെ അത് മതി, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ. ജീവിതത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നതാണ് ജീവിതം, എനിക്കല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതായിരുന്നു ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് പോലെയാണ്. In my opinion, life is a game. We are striving to win that game. Yes. There will be more bitter experience than sweet ones. Oh, very good. There are bitter experience more. Okay. What happens in our life is not what we think. Then let me ask you one question. And you believe in fate? F-A-T-E, fate, Vidhi. Do you believe in fate? Yes, sir. Yes. May I ask you one more question? Suppose I say that you are the creator of your own fate. Is it true? You are the creator Sometimes I think, but sometimes I think God is deciding your future. Yeah. Yes. Okay. That's all, sir. That is all about my concept on life. Yes. Okay. Shiga. Yes, sir. What is your concept on life? ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശിഖയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ജീവിതം? In my opinion, life is like a. എന്നുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വേറെ രീതിയിൽ വരാം. According to me. Okay. According to me, life is like a miracle, and the emotions like sadness and happy. Yes. Some problems are coming to my life. At that time,
I face the problems with a smile and overcoming my strength, overcoming with my strength. Okay. Facing every problems that I get courage in my lifelong journey. Yes. In my opinion, life is like a novel, and Yes. Life is me like a and okay. novel, Hmm. me and my surroundings are the characters in the novel. Oh yes, 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 yes. That's all. Okay, very good, very good. Okay, 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 okay. Rasana. Yes. Tushara. സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം. Yes, Pallu. In last hour, Anju said the life is a journey. Yes. Yes, life is a long journey. Okay, Tushara. But the way of that journey is different from person to person. Okay. Tushara, പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല ചിന്നു അല്ലെ തുഷാര പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ചിന്നു പറഞ്ഞോളൂ. But the end destination of that journey is journey of everyone is same. Yes, that The is destination is death. yes, okay. Starting point of the journey is birth. The finishing point is death. Death. In between the starting point and the finishing point, we are meeting so many persons. So many, in this journey, that is life, many things like dreams, achievements, losses, challenges. Yes. We have to meet many challenges. We have to meet. We have to get more achievements. Yes. We have to suffer more losses. Yes. These are considered the way of our journey. Yes. All these ways passing. After passing all these ways, we can reach the end destination with the full satisfaction and happiness. Yes, with the happiness. Okay. But some people reach the final destination without achieving their dreams or aims. May ask you one question. And you told that some people reaching their destination without achieving their goals and dreams. Because of their faith. According to you, what will be the reason for that? They are not achieving their goals. They are not achieving their dreams. What will be the reasons? Because of their faith. Yes. Their life is end during the journey in early stage. Okay. Like accident, because of the accident or other incident. Okay. incident. Some people are going to enter destination in self. Yes. Because they are afraid the difficulties and they're leaving their gains. Okay.
So life is a long journey, to include many things, many challenges, happiness. Yes. That's my opinion. That is your vision about life. Okay, okay, very good, very good. Okay, Chino, വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. Okay, okay, okay. Nasima. Yes. ഞാൻ ഇനി ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല. ആർക്കെങ്കിലും പറയാം. ഒരു വരിയാണെങ്കിൽ ഒരു വരി. No problem. It is my concept about life. Anybody? Safna. Shahana. Yes. Mubina. Nobody is responding. ഉറങ്ങിയായിരിക്കും അല്ലേ? യെസ്. നിങ്ങളിങ്ങോട് തെറ്റായാലും ശരിയായാലും പറഞ്ഞെങ്കിലും മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പറഞ്ഞവരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പറയാത്തവർക്കും ഒരു വരിയെങ്കിൽ ഒരു വരി പറയാനായിട്ടുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്. ആർക്കുണ്ടെങ്കിലും പറയാം. യുവർ കൺസെപ്റ്റ് ഓൺ ലൈഫ്. എന്താണ് ചിഹ്നം? ആരും മിണ്ടാത്തത്? ഓക്കെ നസീമ. ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ, അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയേണ്ട വിചാരിക്കും അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ ഒഴുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത്, ആ ഒഴുക്കിന്റെ താളത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു ചിന്തകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒഴുക്കിനെതിരെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ളത് സാധ്യത വരുന്നത്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ശരി. അപ്പോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആദിത്യ ഷോ. ആദിത്യ. എടാ ഇത്തിരി അങ്ങോട്ട് പോയി കേടാ കൊച്ചേ. നീ എന്തിനാ നീ ഇന്ന് ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് അടിച്ചോർക്കും ഞാൻ. യെസ്, കുഴപ്പമില്ല, അത് കൈവിട്ടു പോയതാണ്. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ആരാണ്? രണ്ടുപേരെ വേണമല്ലോ. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു സം, നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചിന്നു, ഒരാളെ കൂടി വിളിക്കും. അനുഷ. അനുഷ അശോക് അല്ലേ? അനുഷ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അനുഷയുടെ പേരിൽ 2 നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, 2 അനുഷ ഉണ്ടാവും. അനുഷ്മയാണ്. അനുഷ്മ. അത് അനുഷ്മ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, അനുഷ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് ദ കോമൺ തിങ്സ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഓൾ ആൻസേഴ്സ് ഷുഡ് ബിഗിൻ വിത്ത് ലെറ്റർ O, HO. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ H ആയിരിക്കണം, രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ O ആയിരിക്കണം. HO തുടങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ലെറ്ററുകൾ. ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ലെറ്റർ പറയുന്നത് HO. അപ്പൊ നിങ്ങൾ H വെച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് O ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ. The first question is this:
I will ask you only 6 questions. The first question is the opposite of guest. G-U-E-S-T. Guest. Host. Host. അപ്പൊ H into O വന്നില്ലേ? HOST. Host. Guest എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് host. Okay. The second question is the study of cultivating gardens. The study of cultivating gardens. Cultivate. കൃഷി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. The study of cultivating gardens. Gardens may be vegetable garden, trees garden, whatever it may be. Horticulture. ബിന്ദുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന. Okay. ഉണ്ടായിരുന്നു. Yes, okay. കറക്റ്റ് ആണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ബിന്ദു രാജീവ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ, ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഗാർഡൻ. ഇത് നമ്മുടെ കൃഷി പാഠ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടികളിലൊക്കെ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ സ്ഥിരം ഒരു വേർഡാണ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ. Okay. Then next question. How does Santa love? How does Santa love? S-A-N-T-A, Santa. How does Santa love? Christmas ഒക്കെ അടുത്ത് വരല്ലേ? How does Santa love? ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ്. How does Santa means Santa Claus. Love. ചിരിക്കുന്നു. ലവ്സ് ഏതാ? LOVES ആണോ? L-A-U-G-H. Love. Ho. Correct ആണ്. H-O-O. It's a correct answer. ചിറ്റൂര് അറിയാമോ ആൻസർ? അപ്പൊ ഇല്ല, എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്? അല്ല, അത് അനുഷയ പറഞ്ഞു, ഞാനല്ല. അനുഷയ പറഞ്ഞത്. അനുഷയാണ് പറഞ്ഞത്. യെസ്. ഓക്കെ. അനുഷക്ക് അറിയാൻ വരുന്നത് അതിപ്പോ? ഞാന് ലവ് ആന്ന് ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ ലാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഹാ എന്തായാലും വരില്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഹോ ആക്കി. Very good. Okay. Yes. Next question. A large 4-legged animal used for riding. A large 4-legged animal used for riding. Horse is the correct answer. Horse. അടുത്ത സിമ്പിൾ ആണ്. A period of 60 minutes is called hour. Okay. Then it comes to you the last question. A sweetie food made by bees. B-E-E-S. Honey. Okay. അപ്പൊ 6 ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അനുഷയോട് ചോദിച്ച 6 ചോദ്യങ്ങൾക്കും ചിഹ്നവും മനുഷ്യയും കൂടി കൃത്യമായ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. You can call one more person. Bindu Chechi. Yes. Okay. Very simple question. Okay. അപ്പൊ നിയമങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ you will be given 1 minute to answer. If you are not answering within 1 minute, it is open to all. Okay, the first question. Another word for being truthful. Honest is a correct answer. Another word for being truthful.
സത്യസന്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ വേറൊരു വേർഡ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that we can say it is honest. Yes, that's a correct answer. Next question. A tube, tube, a tube used to water something. Hose. Hose is a correct answer. അത് അപ്പോഴും വന്നു, എച്ചും വന്നു, ഒയും വന്നു. A tube which is used to water something, that is hose. Correct answer. Next question is a tool used to catch fish. A tool used to catch fish. സോറി, ചൂണ്ടയ്ക്ക് വല്ല ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കറിയില്ല. ചൂണ്ടയിലോട്ട് ചൂണ്ടയുടെ അറ്റത്തോട്ട് പോയാൽ മതി. ഹൂക്ക്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ 5 വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5 രൂപ ഒപ്പം നല്ല ശരിയോട് പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, എന്നാലും 5 രൂപ നമുക്ക് പരിഗണിച്ചു കേട്ടോ. മത്സരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ എ ടൂൾ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്യാച്ച് ഫിഷ്, ചൂണ്ടയുടെ അറ്റത്തോട്. യെസ്. അടുത്തത് ചോദ്യത്തിന് വരുന്നതാണ്, കേൾക്കാം. A vehicle that travels over the surface of land or water. I will repeat the question. A vehicle that travels over the surface of land and water, supported by the current of air sent downwards. Supported by the current of air sent downwards. A vehicle that travels over the surface of land and water. Over the surface of land and water. Hovercraft. Hovercraft is a correct answer. Very good, very good, very good. അഞ്ചിന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ശരിയാണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. അത് കരയിലൂടെയും പോകുന്നുണ്ട്, വെള്ളത്തിലൂടെയും പോകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ബാക്കിൽ 2 ഫാൻ ഉണ്ടാവും. അത് കറങ്ങിയിട്ട് അതിന്റെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ സംഗതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, HOVERCRAFT, hovercraft is a correct answer. Okay. Next question. Another word for burrow, BURROW. Hole. Hole. That is a correct answer. That is the right answer. Okay. Then comes to you the last question. A team game in which the players use curved, CURVED, curved stick. ചോദ്യം ഫിനിഷ് ആകില്ല, ഇതൊന്നും തന്നെ ഉത്തരം വന്നു. ഹോക്കി, കർവ്ഡ്. ടീം ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയില് കർവ്, വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗെയിം ഏതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഹോക്കി. ഓക്കെ. അപ്പോ അഞ്ജു, ബിന്ദു, യുവർ പെർഫോമൻസ് മാർവലസ്. കാരണം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു സംശയമില്ല, കൃത്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ മത്സരത്തിലും മത്സരാർത്ഥികളായി നിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയും ഞാൻ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എനിക്ക് മാർക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ പെർഫോമൻസ് ഈസ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. ഇനി അല്പസമയം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലോട്ടൊന്ന് മടങ്ങി വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് 2 ടൈപ്പ് ടെൻസുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, തന്നിരിക്കുന്ന വാചകം സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. തന്നിരിക്കുന്ന വാചകം സിമ്പിൾ
പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റോട് മാറ്റി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംഗതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംഗതി, ആ ഒരു വാചകം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. He said, he said, she said. Inverted comma. I will wait, WAIT. I will wait for you. I will wait for you. Inverted comma close. Okay. അപ്പൊ അതിപ്പോ ടെൻസ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. He said, I will wait for you. നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? വെയിറ്റ് ചെയ്യും. I will wait for you. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയേ, ഈ ഇൻവെർട്ടർ കോമിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാചകത്തിന്റെ ടെൻസ് ഏതാണ്? ഫ്യൂച്ചർ, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ്. എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാലെ പ്ലസ് വരപ്പിന്റെ പ്രസന്റ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ്. അങ്ങനെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് അതിന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോട്ട് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം? വേറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പഠിച്ചതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം? ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ്. ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അഞ്ചു എനിബഡി ആർക്കെങ്കിലും പറയാട്ടോ? വില്ലിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് മാത്രം മതി എന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയണ്ടേ, അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്. അതിന് കണ്ടീഷണൽ ഫോം എന്ന് പറയും. എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോം? ആ, അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വാചകം സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി തരണം. അപ്പൊ എന്താണ് കണ്ടീഷണൽ ഫോം നമുക്ക് നോക്കാം. വിൽ എന്നുള്ളതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് വുഡ്. സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയിരിക്കും വിൽ, ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് വുഡ്, വില്ല് വുഡ് ആവണം. ഷാൽ ആണെങ്കിൽ SHALL ഷാൽ, ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഷുഡ് എന്ന് എഴുതുക. ഷാൽ എന്താവും? ഷുഡ് ആവും. അതിന്റെ ഇടയിൽ ക്യാൻ എന്ന് എഴുതുക. ക്യാൻ, CAN, അത് ഫുഡ് ആക്കുക. COULD, ഫുഡ്. അതിന്റെയും അടിയിൽ മേ എന്ന് എഴുതുക. MAY, മേ. അത് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് മൈറ്റ് എന്നാക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. വില്ല് അതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് വുഡ്. ഷാല് അതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് ഷുഡ്. ക്യാൻ അതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് ഫുഡ്. മേ അതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമാണ് മൈറ്റ്. അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന വാചകത്തിൽ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസിൽ എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ വില്ല് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഷാല് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ വരും, അല്ലെങ്കിൽ മേ വരും. അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ കണ്ടീഷണൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ അതേ വാചകങ്ങളോട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ചിഹ്നം, അതായത് രാവിലെ അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് പറയുന്നു, ഞാൻ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് വരാം. സാധാരണ വൈകിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയുന്നു, ഫാദർ സെറ്റ്, I will come at 5 o'clock. ഞാൻ 5 മണിക്ക് വരും. അപ്പോ അച്ഛൻ പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ അമ്മയോട് പറയും. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? ചിന്നു, He said that. നമുക്ക് ഫാദർ മൈൻഡിലേക്ക്. ഫാദർ സെഡ് ദാറ്റ്. He ഒന്നുകൂടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ? അച്ഛൻ വൈകുന്നേരം വരുന്നു. വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് വരും. He came. ഓ, അല്ല ഇതിനാ പറയണ്ടല്ലോ. ഏത് ടെൻസിനാണ് പറയണ്ടേ? അല്ല ഏത്? ഞാൻ ഓക്കെ, ശാന്തമായിട്ട് ഫാദർ സെറ്റ്, അച്ഛൻ പറയുന്നു പോവാൻ നേരത്ത്, I will come at 5 o'clock. I will come at 5 o'clock. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. ഓക്കെ, ഇതാണ് പറഞ്ഞത്.
Father said that. ഓക്കെ, അത്രയും കറക്റ്റ് ആണ്. Uh, ഓക്കെ അനുഷ. he will would. ആ, He will would. ഈ വുഡിന് മുമ്പ് വല്ലതും ചേർത്തായിരുന്നു? Oh, he would. He would. ഹി വുഡ്. He would came at evening 5. ഹി വുഡ് കെയിം അറ്റ് 5 o'clock എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ നൈസി? നൈസി ജോർജ്? യെസ്, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാം. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ? യെസ് സാർ, എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. എവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത്? കെയും വരില്ല, കം മാത്രമേ വരുള്ളൂ. യെസ്, അവിടെയാണ് ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ ശരിയായി. വില്ല് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വുഡ് കഴിഞ്ഞാലും പ്രസന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ, ഷുഡ് കഴിഞ്ഞാലും പ്രസന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ, ഫുഡ് കഴിഞ്ഞാലും പ്രസന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ, മൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും പ്രസന്റൻസ് ഉപയോഗിക്കും. പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദി വെർബ്. എനിക്ക് അത് അറിയാവുന്ന പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എല്ലായിടത്തും വരുന്നത്. അതായത് പെർഫെക്റ്റിന്റെ വരുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണല്ലോ വരുന്നത് വെർബിന്റെ. ഇതിനകത്ത് പെർഫെക്റ്റോട് വന്നിട്ടില്ല. ഓ, പെർഫെക്റ്റ് ഹാസോ ഹാവോ ഹാഡോ വരണം. അപ്പൊ ഇതില് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണോ? ഇതിനകത്ത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് മതി. കം. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, മനസ്സിലായി, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി. കം കെയും കം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ആ പ്രസന്റേഷനെ കമ്മാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഐ വുഡ് ഡ്രിങ്ക് അത് രണ്ട് സെയിം ആണ്. സെയിം ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വില്ല് കഴിഞ്ഞാല്, ക്യാൻ കഴിഞ്ഞാല്, ഷാല് കഴിഞ്ഞാല്, മേ കഴിഞ്ഞാല് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വുഡ് ആണെങ്കിലും ഫുഡ് ആണെങ്കിലും ഷുഡ് ആണെങ്കിലും മൈറ്റ് ആണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന വാചകത്തിലോട്ട് മടങ്ങി വരാം. ഷീ സെഡ് ഐ വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ യു. അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കും. അപ്പോ ഹീ സെഡ് ദാറ്റ്. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തന്നെയാണല്ല, അപ്പൊ അത് ഹീ ആയി. വിൽ എന്താവും? വുഡ് ആവും. അപ്പോ ഹീ സെഡ് ദാറ്റ് ഹീ വുഡ് വെയിറ്റ് ഫോർ മീ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ അസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ്. He said that he would wait for me. സംശയമില്ലാതെ വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അടുത്തത് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വാചകം കേട്ടോ. He said I will show you SHOW. Show you how the grinder, GINDER, grinder, how the grinder worked, WORKED. I will close here. I will repeat the question. He said I will show you how the grinder worked, WORKED, worked. Okay, അത് എഴുതി നോക്കി. ശരിയാണ്, ചെറിയ ഒരു കയ്യൊപ്പിനത് പറ്റുന്നു. ഒരു ചെറിയ കയ്യൊപ്പം ചിഹ്നം പറ്റുന്നുണ്ട്.
അല്ല, ആ അത് ആ കയ്യബദ്ധമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലാതെ ഞാൻ മിണ്ടാതെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിണ്ടാതിരുന്നതാണ്. ഏതൊരു സിനിമയില് സലീംകുമാർ പറയില്ലേ, ചെറിയൊരു കയ്യബദ്ധം, ചെറിയൊരു അബദ്ധം തന്നെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ബിന്ദു, ചെറിയൊരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വർക്കഡാണ്, WORKED ആണ്. ചെറിയ ആ ചെറിയ കയ്യബദ്ധത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ശരിക്കുണ്ട് ചെറിയ കയ്യബദ്ധം. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം. നോക്കാം. ഞാനത് മിണ്ടാതിരുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ അകത്ത് 2 ടെൻസ് കിടപ്പുണ്ട്. ഐ വിൽ ഷോ യു, നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിന് ഐ വിൽ അവിടെ ഒരു കോമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാല് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നസീമ. അത് നോക്കി ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. നോക്കിയേ, ഐ വിൽ ഷോ യു, അത് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ്. ഐ വിൽ ഷോ യു, നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇനി അപ്പൊ അതൊരു ടെൻസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കണ്ടീഷണൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റണം. അടുത്ത ഭാഗം നോക്കി, ഹൗ ദ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക്ഡ്. ഗ്രൈൻഡർ എന്താണ്? സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. വർക്ക് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്, വർക്ക്ഡ്. അപ്പൊ അവിടെ വേറൊരു ടെൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ 2 ടെൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു സ്ഥലത്ത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശരിയായി ബിന്ദു. ഇപ്പുറത്തെ എന്താണ്? സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റോട്ട് മാറ്റി എഴുതണം. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ കണ്ടീഷൻ 2 ഇടത്തിലോട്ട് മാറ്റി. ഒരു സെന്റൻസിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ടെൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മിണ്ടായിരുന്നത്. നിങ്ങൾ അത്രയും കണ്ട് ചിന്തിച്ചില്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് He said that he would show me how the grinder had worked. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക്ഡ് എന്നുള്ള ആ ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. അതിന് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതണം. ആദ്യത്തേതിന് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ആണ്, അതിന് കണ്ടീഷണൽ ഫോമിലോട്ട് വരും. ആദ്യത്തെ എല്ലാവരും ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഹൗ ദി ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക്ഡിൽ നിങ്ങളത് വിട്ടുപോയി. യെസ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ, he said that he would show me how the grinder had worked. എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ. അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. She said the Prime Minister, PRIME, Prime Minister, will inaugurate, inaugurate, inaugurate the function, FUNCTION. ഒന്നുകൂടി പറയാം. The Prime Minister will inaugurate, ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും, the function. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എഴുതി.
Okay, Anusha. Okay, Bindu. Okay, Chinu. Okay, Anju. Okay, Shahana. Okay, Shiga. ഇനി ആരെങ്കിലും? Okay, Mubina. Yes. Okay, okay. അപ്പൊ ഇത് മിക്കവാറും ശരിയാണ്. അപ്പൊ ആൻസർ ഞാൻ വായിക്കാം. She said that the Prime Minister would inaugurate the function. Next question. They said, we will conduct conduct an examination examination for what? For failed failed students. Failed students. Okay, yeah, I will repeat the question. They said, we will conduct an examination for failed students. Okay. Okay, Jinu. Okay, Anju. Okay, Shahana. Okay, Anusha. Shiga. Okay.
Okay. Okay, Mugina. Mugina degree Mugina Bindu. Bindu, yes. Okay. Okay, ഞാൻ ആൻസറിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ. നോക്ക്, ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആരാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം നോക്കിയപ്പോ ആരും കണ്ടില്ല. നോക്കി, ശരിയോടാണ് ചോദ്യം. They said, we will conduct an experiment for failed student. അപ്പൊ will conduct എന്നുള്ളത് വുഡ് കണ്ടക്ട് ആക്കി. ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഫെയിൽ എന്നുള്ളതിനൊരു പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലേ ശിഖ? അതെ. പക്ഷെ ശിഖ അവിടെ അപ്പൊ ഹാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉപയോഗിക്കണ്ടേ അവിടെ? വേണം. ഒന്നും കൂടി സെന്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വേണമെന്നാണ്. ബിന്ദുന്റെ അവിടെ ഹാഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ? ഒരാള് ഞാൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കണ്ടോടുകൂടി ഹാഡ് ചേർത്തു. പക്ഷെ 2 വാചകമാണെങ്കിൽ ആ ഹാഡ് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ. അത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കണ്ടപ്പോൾ ചേർത്തപ്പോ ആ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിട്ടല്ല അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവിടെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ, എങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ? തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾ. സ്റ്റുഡൻസ് ഫെയിൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണ്. ഫെയിൽഡ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡൗൺ ആയിട്ടാണ്, തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന വാചകത്തിൽ ഹൗ, എങ്ങനെ, ദ ഗ്രൈൻഡർ സബ്ജക്റ്റ്, വർക്ക്ഡ് വെർബ് കണ്ട, സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് വെർബും ഉണ്ട്. അതാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് വെർബ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സബ്ജക്റ്റ് ആദ്യമില്ല, സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ആ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കണം എങ്ങനെയുള്ളത്? ഫെയിൽഡ് സ്റ്റുഡന്റ്. അപ്പൊ അത് സബ്ജക്റ്റ് വെർബായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ്. തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. യെസ്, അപ്പൊ ആ തോറ്റ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികളെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഫെയിൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ആഡ് ചേർക്കേണ്ടതില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ എത്ര പേര് ചേർക്കും എത്ര പേര് ചേർക്കാതിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അപ്പൊ സെന്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അർത്ഥം കൂടി ഒന്ന് നോക്കണം എല്ലാവരും, അത് മറക്കാതിരിക്കും. യെസ്, അടുത്തത് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സെറ്റ്. The principal, P-R-I-N-C-I-P-I-N, principal said. Mohan, M-O-H-A-N, Mohan, if you misbehave, M-I-S-B-E-H-A-V-E, misbehave, M-I-S-B-E-H-A-V-E, misbehave, again, A-G-A-I-N, again, comma, you will be expelled, E-X-P-E-L-L-E-D, expelled from the college, C-O-L-L-E-G-E, college. Inverted comma close here. Okay, I will read the question once more. The principal said, Mohan, if you misbehave again, ഇനിയും നിങ്ങൾ മോശമായിട്ട് പെരുമാറിയാൽ, you will be expelled from the college, കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. ഓക്കെ, ഒന്ന്
2 പ്രാവശ്യം 1 പ്രാവശ്യം ചോദ്യം നോക്കി അതിന്റെ അർത്ഥം നോക്കിയിട്ട് പറയുക, എഴുതുക. ഒരു തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില്. എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക, എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക, അതിന് ആ രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ മിസ്ബിഹേവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മിസ്ബിഹേവ്, MISBEHAVE. എത്തിക്കോട്ടെ, എഴുതിക്കോ. ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഇട്ടിരുന്നു. ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരിച്ചു. ഷഹാനയുടെ വായിച്ചില്ലട്ടാ, അഞ്ചിന്റെ വായിച്ചപ്പോൾ ഷഹാന അതുകൊണ്ട് പോയി. യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് വാചകത്തിലോട്ട് വരാം. The principal said, മോഹൻ, if you misbehave again, നീ വീണ്ടും മോശമായി പെരുമാറിയാൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയണ്ടേ നമുക്ക്. കാരണം എന്താ വെച്ചാല്
പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് മോഹന് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു താക്കീതാണ്, ഒരു വാണിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെ എഴുതാം. സെറ്റ് വേണ്ട. ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാൺ, WARNED, വാണ്ട്, വാണിംഗ് എന്ന് പറയാറില്ലേ? അപ്പൊ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാണ്ട് മോഹൻ. ഓക്കെ ബിന്ദു, ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ദ പ്രിൻസിപ്പൽ വാണ്ട് മോഹൻ. നോക്കിയേ, ഇനി വായിക്കുള്ളൂ. നോക്കിയേ, ഇഫ് യു മിസ്ബിഹേവ്, യു സബ്ജക്റ്റ്, മിസ്ബിഹേവ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബാണ്. മിസ്ബിഹേവ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് കേട്ടോ അല്ലേ? അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം പറഞ്ഞേക്കണേ, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? മിസ്ബിഹേവ്. ഓക്കെ, ശരി, മിസ്ബിഹേവ്. അതെ. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ഇഫ് ഹി മിസ്ബിഹേവ്ഡ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, അത്ര കറക്റ്റ്. പിന്നെ യു വിൽ ബി എക്സ്പെൽഡ്. യു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹി എന്നാവും. ഹി വിൽ എന്നുള്ളത് എന്താവും? വുഡ് ആവും. ഹി വുഡ് ബി എക്സ്പെൽഡ്. പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയ ആൻസർ എന്ത് വരും? ദ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഡ് എന്നുള്ളത് വാണ്ട് മോഹൻ ദാറ്റ് ഇഫ് ഹി മിസ്ബിഹേവ്ഡ് അഗെയിൻ, വീണ്ടും മോശമായി പെരുമാറിയാൽ, he would be expelled from the college. He would be expelled from the college. Any doubt? Okay. അപ്പൊ അടുത്ത പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി. എന്റെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എഴുതി കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. ചോദ്യം ഇതാണ്, മൈ ഫാദർ സെഡ്. My father said. My father said. ഇനി ഇവിടെ കോമന്റ്. I will get you a watch. I will get you a watch. I will get you a watch, comma, if you get GET, get first rank. If you get first rank. അത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ സെന്റൻസ് വായിക്കാം. മൈ ഫാദർ സെഡ്, എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, I will get you a watch. നിനക്ക് ഞാനൊരു വാച്ച് വാങ്ങിത്തരാം. I will get you a watch. If you get, നിനക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്കൊരു വാച്ച് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതൊരു ഓഫർ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? അച്ഛൻ കൊടുക്കുന്ന ഓഫറാണ്. അപ്പൊ സെറ്റ് എന്ന് പറയണ്ട, നമുക്കൊരു വേറെ വാക്ക് കൊടുക്കാം. എന്ത് വാക്ക് കൊടുക്കാം? ഓഫറിന്. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞേ, ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കുന്നതിന് എന്ന് പറയും? പ്രോമിസ്ഡ് എന്ന് പറയാം. പ്രോമിസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഓഫേർഡ് എന്ന് പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ മൈ ഫാദർ ഓഫേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുക. അല്ലെങ്കിൽ മൈ ഫാദർ പ്രോമിസ്ഡ്, എന്റെ അച്ഛൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരംഭിക്കുക. അതടുത്ത ക്ലാസ് വഴി കാണിച്ചാൽ മതി. സോ വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, ബൈ. Thank you, sir. Thank you, sir. വെൽക്കം.